જે આજ જેઠવા પરવાર द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में आयोजन प्रफुल्ल भाई ने साकेतवासी धर्मपत्नी गीता बहन और नीलेश भाई पार्टनी मातृश्री ने गीता बहन ने आज 1 वर्ष पूरो थाय छे। आज ने दिवसे ये स्वर्गलोक थया छे, गौलोक पास थया ने आज एनी पुण्यतिथि छे। पूरो 1 वर्ष थाय जो अपना जीताजी लोगों माता पिता ने याद नहीं करे, आज 1 वर्ष थाता ने केटली सरस सुंदर भागवत महापुराण ने आयोजन करो छे। रोज रसोड़ा चालू छे, एनी तरफ से तन मन धन से सेवा करे छे। तो एवा स्वर्गीय गीता बहन माटे एक बार जोरदार ताली बजावीए। पत्नी प्रत्येकનું सम्मान प्रफुल्ल भाई ने અને બેઉ ટીકરા नीलेश भाई राठवा और नीलेश भाई जेठवा साथे पारस भाई बहुत साधुवाद सुंदर आओ इन संतों ने उपस्थिति है। तो पहले पूज्यपाद श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज जो अत्यारे तमे जोया कि हमें आ हॉस्पिटल सूरत में प्राणनाथ हॉस्पिटल छे, ये संतों ने बनाई हॉस्पिटल छे और संतों माटे छे। जारे कोविड आई ત્યારે कहीं जगह હતી नहीं, पर मारे जारे फोन जावे कि बापजी आ बीमार छे, तत्काल ત્યાં एडमिट करे, सारवार करे और फ्री सेवा कोई तारे चार्ज नहीं करा। અને पूरे मारे सूरत ना जो मेन संतो छे ये बधे ત્યાં एडमिट હતા। हमें पोते अमरीशानंद जी, बटोकरी, विशेषानंद बधे એટલો ही नहीं, मारा जेठ भ्राता श्री कंजरी गाम ત્યાં ये मारे नाम बिल करने અને 150 बीघा ત્યાં जमीन छे, એને बिल करो कि मारे कहीं थाय तो मारा वारिसदार सीतारामदास जी सूरत ना और यहाँ कोई જોઈતો નથી। ત્યાં બધી फोन आया कि बापू मारी हालत सीरियस छे, हमें बचे नहीं बचे, पर मारी एक इच्छा छे कि मारे तुम्हारी જોઈને જે થાય પર तुम्हारे पासे આવું। एम्बुलेंस करने ત્યાં लाया, बहुत नाजुक हालत थी, पर જ્યારે प्राणनाथ हॉस्पिटल में एडमिट कर हमें भी एक बेड पे एडमिट था, बीजी बेड पे मारा स्त्री, पर ये भी सरस सेवा दिव्य लक्ष्मण ज्योति जी महाराज ने कि कोविड में कोई ने नहीं कहे, हटता नहीं था, पर लक्ष्मण ज्योति जी महाराज आए ने खाटला बैठता, फल फ्रूट अमन्या करने हाथे खवड़ावता कि कहीं नहीं तुम्हें सारा थे जैसो। तो एवा जहाँ पगे लगने आया था कि हे राम जी हूँ आऊँ नहीं आऊँ कोई ठिकानो नहीं, तो प्राणनाथ हॉस्पिटल पर कंजरी ने मारा गुरु भाई राम शरणदास जी महाराज ने सारा थया और गया ते आज पर याद करे थे कि हूँ अगर प्राणनाथ हॉस्पिटल में नहीं गयो हो तो मारे प्राण रहते ही नहीं, चले जात। तो प्राणनाथ हॉस्पिटल एवं दिव्य हॉस्पिटल है। आओ महाराज श्री मुखारी मिलते आशीर्वाद पूज्यपाद लक्ष्मण ज्योति जी महाराज। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, लंका विजय हनुमान जी महाराज की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी एमना
વાગ્મય પ્રતિમૂર્તિ વાગ્મય પ્રતિસ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવત કથાનો સુંદર સ્વાદન જેમના નેતૃત્વમાં જેમના સાનિધ્યમાં જેમના કૃપા તલે બેસીને આપણે સૌ ભક્તિ રસની અંદર તરબોળ થઈ રહ્યા છે, આનંદ લઈ રહ્યા છીએ એવા આ સંસ્થાના પીઠાધીશ્વર, અમારા સુરતના શાન, અમારા પિતાતુલ્ય સંતોના માર્ગદર્શક, સુરત તાપ્તી વિરક્ત મંડળના શ્રી મહંત, પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય પ્રાપ્ત સ્મરણીય મહામંડલેશ્વર 1008 શ્રી સીતારામદાસજી મહારાજજી, વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન પરમ આદરણીય પૂજ્ય મહારાજજી, પંચમુખી હનુમાનજી મંદિરના મહંત પરમ આદરણીય શ્રી 108 શ્રી સંતદાસજી મહારાજજી, પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય મહામંડલેશ્વર 1008 શ્રી સંતદાસજી મહારાજજી, સુરત શહેર ગણેશ ઉત્સવ સમિતિના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી અનિલભાઈ બિસ્કિટવાલા, સંગીત મંડળી મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રી પ્રીતિબેન, તેમજ જેઠવા પરિવાર કે જેમણે શ્રીમદ ભાગવત કથાનો સુંદર આયોજન કરીને આટલા બધા ભક્તોને ભક્તિ રસની અંદર તરબોળ કરાવ્યા અને એમાંય તે અત્યારે પુરુષોત્તમ માસ અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે. આ પુરુષોત્તમ માસ અધિક માસની અંદર ભક્તિ સત્સંગ કથાનો રસસ્વાદન કરવું એ અનેક ગણો વધારે ફળ મળે છે. તો આ સુંદર પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્માના અનન્ય લાડીલા ધર્મ પ્રાણ ધર્મ શિરોમણી ધર્મ અનુરાગી પ્રિય ભક્ત સમુદાય, આપ સૌને સાદર પ્રેમ પ્રણામ. ખૂબ સરસ આ કાર્યો અને એમાં તે પરમ આદરણીય મહારાજજીના નેતૃત્વમાં એમના કૃપા તલે એમના પ્રેરણા તલે આ પાવન પવિત્ર ધરતી, આ જીવંત ધરતી જ્યાં સ્વયં સૂર્ય પુત્રી તાપી નદી વિરાજમાન હોય, વહેતી હોય અને એમના કિનારાની અંદર બેસીને ભક્તિ રસની અંદર તરબોળ થવાનો જે અનેરો લાભો આપણને મળી રહ્યો છે એ ખરેખર આપણે બધા જ બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, 84 લાખ પ્રકારના જન્મ જન્માંતરમાં ભટક્યા પછી એ પરમપિતા પરમાત્મા આપણને માનવ શરીર પ્રદાન કરે છે અને ભાગવતની અંદર જ પ્રસંગ આવે છે કે ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમરજિતેન, અનંત અનંત જન્મનો પુણ્ય જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે માનવ શરીર મળતો હોય. રામચરિત્ર માનસની અંદર પણ સંત તુલસીદાસજી એ જ કહે છે, બડે ભાગ મનુષ્ય તન પાવા સુર દુર્લભ ગ્રંથ ન ગાવા. સુર દુર્લભ, જે દેવોને પણ દુર્લભ છે એ માનવ શરીર આપણને મળ્યું છે. સદ ગ્રંથ ન ગાવા, અને આ માનવ શરીર શાના માટે મળ્યું છે? તો આગળના ચરણમાં કહે છે, સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા પાઈન જેહી પરલોક સવારા. તો આ કલિયુગની અંદર સત્સંગ, ભક્તિ અને જે પરમાત્માનું નામ સંકીર્તન કરવાનો જે લાભ, જે ફળ મળે છે ને, એ દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગ કે સતયુગની અંદર પણ ન હતું. એટલો મહિમા, એટલો પાવર આ કલિયુગની અંદર છે. એટલે જ કહ્યું, કલિયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમિર સુમિર નર ઉતરહિ પારા. સતયુગની અંદર હજારો હજાર વર્ષ સાધના કરવું, યજ્ઞ હવન ઇત્યાદિ કરવી. ત્રેતા યુગની અંદર, દ્વાપર યુગની અંદર જે મહેનત પરમાત્મા પ્રાપ્તિ માટે થતું હતું ને, એ આ કલિયુગની અંદર અલ્પ સમયની અંદર એક ઘડી આદિ में पुनः आद तुलसी साधु संतनी, साधु संतना सानिध्यમાં રહીને ભક્તિના જે આનંદ લઈએ ને, તો કટે કોટી અપરાધ. અને માનો કે કોટી અપરાધ કટી જાય, કપાઈ જાય તો મન પવિત્ર બને, નિર્મલ બને. અને જે ભક્તના મન હૃદય નિર્મલ બને ને, એને પરમાત્મા શોધવાની આવશ્યકતા નથી. પરમાત્મા એમને શોધતા આવે છે. કબીર સાહેબે કહ્યું છે, કબીર મન નિર્મલ ભયા જ્યું ગંગે કા નીર,
પાછે પાછે હરી ફિરે કહત કબીર કબીર. પરમાત્માને શોધવાની આવશ્યકતા નથી. પરમાત્મા આપણને શોધતા શોધતા આપણી પાસે આવે, પરંતુ એના માટે શું કે આપણો હૃદય પવિત્ર હોવું પડે, આપણો હૃદય નિર્મલ હોવું પડે. એ કઈ રીતે બને? તો સત્સંગથી, કથાથી. એટલે આ સત્સંગ કથા જે ભક્તિ રસની અંદર અત્યારે સ્નાન કરીને આપણે પવિત્ર બની રહ્યા છીએ, એનો ખરેખર આપણે જેટલું અભિવાદન કરીએ, જેટલું તેમનો આભાર માનીએ એટલું ઓછું છે. એવા પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય આદરણીય મહારાજ શ્રીના છે. દર વર્ષે અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરીને રામાયણ હોય, ભાગવત હોય, શિવ પુરાણ હોય, દર વર્ષે 4-4, 5-5 કથાઓ કરીને આ ભક્તોને ભક્તિ રસની અંદર તરબોળ કરાવે છે. જેવી રીતે આપણે સવારે મોબાઈલ ચાર્જિંગ કરીએ, રાત્રે મોબાઈલ ચાર્જિંગ એકવાર કરીએ ને આખો દિવસ ચાલે, એવી રીતે આ સત્સંગ રૂપી જે ચાર્જિંગ, આ જે પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન, સકારાત્મક એનર્જી આપણા શરીરની અંદર આવે ને, ત્યારે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ પાપ તાપ સંતાપ ક્યાંય જતું રહે અને આપણે અંદર શરીરની અંદર પણ શાંતિ, પરિવારની અંદર શાંતિ, વેપાર બિઝનેસની અંદર તરક્કી આ સત્સંગ, આ ભક્તિના પાવરથી આપણને મળતું હોય છે. એટલે જેટલી અભિવાદન કરીએ એટલું ઓછું છે. અને હું જેઠવા પરિવારને બહુ બહુ ધન્યવાદ આપું છું કે આવા ઉમદા ઉત્તમ કાર્ય દ્વારા આટલા બધા જનમેદની ભક્તોને આપે ભક્તિ રસની અંદર તરબોળ કર્યા છો. તો અમારી વચ્ચે બીજા સંત ગુરુજનો પણ અહીંયા જ્યારે આવ્યા હોય ત્યારે આપણા વચ્ચે નારાયણ જે મઠ રેલવે સ્ટેશન પાસે આવ્યો છે ત્યાંના પીઠાધીશ્વર, જેમણે બહુ મોટું મંદિર બનાવીને ભક્તો માટે અનેકો લાભો પ્રદાન કર્યા છે. કેટલાય ગાયોના તેઓ શ્રી ગૌ સેવી છે. એવા પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય મહામંડલેશ્વર 1008 શ્રી વિશ્વેશ્વરાનંદ મહારાજ, શ્રી વિશ્વેશ્વરાનંદ મહારાજજીના પણ અહીંયા આગળ આપણે દર્શન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે સંત બ્રજોના આશીર્વચન લેવાનું હોય ત્યારે હું બહુ ન કહેતા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અનાદિ અક્ષરાદિ પરમાત્માના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું છું કે આપ સર્વ ઉપર પરમાત્માની કૃપા દ્રષ્ટિ બની રહે. અને સ્વામીજી અત્યારે હોસ્પિટલની વાત કરી રહ્યા હતા, પણ સ્વામીજી હોસ્પિટલ મારી નથી, એ હોસ્પિટલ આપની છે, તમારી છે. તમે જે આદેશ કરશો એ રીતે ચાલશે. એટલે એમાં એ આપણી છે, સંસ્થા આપશ્રીની છે અને આપના માર્ગદર્શન નીચે જ આપણે ચાલશું. તો આવો આટલું જ કહીને મારા શબ્દને મારા વાણીને વિરામ આપું છું. જયકારા સાથે બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, રામચંદ્ર ભગવાન કી, લંકા વિજય હનુમાનજી મહારાજ કી, परम आदरणीय महामंडलेश्वर 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज की, समस्त संत गुरुदेव की, समस्त भक्त समुदाय की, तापी माता की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की प्रणाम। बहुत सरस सुंदर परम पूज्य वंदनीय 1008 पूजपाद महामंडलेश्वर मारा मित्र पूज्य श्री विशेषानंद जी महाराज यहाँ पधारा है। बहुत सरस कई जगह आश्रम में स्थापना करी थी। विशेषानंद जी महाराज नारायण मठ अत्यारे अगर कोई मुश्किल में मुश्किल काम थे ना साधु माटी हमें लोगों कहिए हमारा गुरुजी कहता था, हमें जब पगे दबावा जाइए ना राते सेवा करता ત્યારે कहता था कि शिष्यों आश्रम में कोई दाले दुकान बनाता नहीं। आश्रम में कोई दाले आश्रम को दुकान बनाने का मतलब कि आश्रम में दुकान बना के मार्केट बना दिया। आश्रम को मार्केट बनाता नहीं और कोई भी भाड़ोतरी रखता नहीं। अगर मकान बनाव छो तो भाड़ोतरी राखो पड़शे। संतो माटे अगरो अगरो काम छे तो पोताने मकान भाड़े में आपेलो खाली कराव बहुत अगरो पड़े। एटली माथाकूटी थाय। महाराज श्री ने जारे यहाँ जवाबदारी सौंपवामां आई विशेषानंद जी महाराज ने, यहाँ हमें संतों ने एक बे बाकड़ा था इन्हें ऊपर बैठता था। बस एक मोटी बिल्डिंग भाड़ोतरी ने बहुत मेहनत करने बधे खाली करी। त्या आज
સમાજ માટે अपना कहिए छे कि एक दिन ये शरीर छूटते और पैसा छे खिस्सा में ये पर कोई ले जैसे स्वामी जी ने शरद કરોડોની મંદિરની સ્થાપના કરી છે કે આ સમાજ માટે અમે જ્યારે નહીં રહેતો આ સંસ્કૃતિ રક્ષણ થાય છે આપના છોકરાઓ એક લોટા જલ ચડાવશે ભગવાનને પગે લાગશે જ્યારે મૂંઝવતા હશે ત્યારે ભગવાન એની શક્તિ આપશે એવા સરસ મંદિર પૂજપાદ વિશ્વેશ્વરાનંદજી મહારાજ બનાવ્યા તો આવો પહેલે આપણે સ્વામીજીનું સ્વાગત કરીએ છીએ कुछ बोले भाई बोलो पंडित हनुमान जी महाराज की जय। मात की जय। पूजपाद महाराज जी ने आशीर्वाद विशेषानंद जी महाराज वंशी विभूषितकरार नवनीराभार पीताम्बरार कर्णबिम्बफलाधरुष्टार पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रार कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं वदामि शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरा गुरुरात्मेति मूर्तिभेदभागिने व्योमहरगात्रदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करिए। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री ज्ञानाभ्यास ध्यान विशिष्टते ध्यान कर्मफल त्याग त्यागा शांति निरंतर। आज आ पावन पवित्र पारांगण श्री लंका विजय हनुमान जी पारांगण में पूज्य सीताराम बापूना अध्यक्षता में पवित्र महीना में चाली रही श्रीमद भागवत कथा। श्रीमद भागवत कथा में व्यासासने उपस्थित पूज्य व्यासजी महाराज उपस्थित हमारा परम मित्र और परम स्नेही भीतराग तपस्वी
મહાપુરુષ પૂજ્ય શ્રી લક્ષ્મણ જ્યોતિજી મહારાજ, પૂજ્ય શ્રી સંતદાसजी महाराज, पूज्य श्री संतदासजी महाराज और गणेश उत्सव समिति प्रमुख श्री अनिल भाई विश्ववाला और आप सौ श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति सज्जनों ने माताओं, आज पवित्र महीना में तमे आ श्रीमद भागवत कथा सामने रह्या छो। खरोखर अन्य दिवसों में जे कथानो जे तमे रसास्वादन करो छो एनाथी अनेक गणा पुण्य तमने आ अधिक मास में प्राप्त थतो होय छे। पुरुषोत्तम मास एटले आ तमने भजन करवा माटे ज मास छे अने तमारा त्यागने तो मानवू पड़े। आ धगधगता तापने अंदर खाली माथा ज माथा देखाय छे અને તમે કેવી રીતે બધા બેઠા છો અને શાંતિ તમને મળી રહી છે, કેમ કે કથા તમારા અંદર બેસી રહી છે। કથામાં તમે બેસો અને કથા તમારે અંદર બેસે તો સમજી લેજો કે કથા સાર્થક છે। કાઈ તાપ તમારો બગાડે છે? એટલો ધગધગતો તાપ છે અને હરીને બધા બેઠા છો, તાપ તમારો કઈ બગાડે છે? कोई पण दुनियाना ताप भगवानનું ભજન તમારું હોય, ભગવાનમાં તમારું મન લાગ્યું હોય અને તમને કદાચ તત્વબોધની તમને કુષ્ઠા જાગી હોય અને તમને કદાચ તત્વબોધ થઈ ગયું હોય, પરમાત્માની લગન તમને લાગી હોય, ત્યારે કોઈ તાપ તમારું કાંઈ બગાડી ના શકે। ત્યાગા શાંતિ નિરંતરમ, તમને નિરંતર શાંતિ મળશે। શાંતિ માટે તો આપણે સવારથી સાંજ સુધી મહેનત કરીએ છીએ માધવ, પણ શાંતિ મળે છે ખરા? જો અહીંયા કાંઈ નથી, તમે ત્યાગ કર્યું છે તમારા સમયનો અને તમે જે ઘરમાં શાંતિ માણતા હતા એ શાંતિ તમારે અહીંયા કાંઈ નથી, બધું છોડીને આવ્યા છો ને બેઠા છો। તમને એક કેવી શાંતિ તમને મળી રહી છે? ઉઠવાનું મન થાય છે? સીતારામ બાપુનું આપણને સાનિધ્ય હોય અને આવા સિદ્ધ આવા સારા પ્રવક્તા તમને મળ્યા હોય, કેમ કે આ મહારાજ પહેલા બી તમારી આ કથા થઈ છે, રામકથા થઈ છે અને તમે એમને બધાએ સાંભળ્યા છો। તો તમે સાંભળ્યા છો, તમને એમના માટે ખૂબ પ્રેમ છે અને તમે કથામાં બેઠા છો, પણ ખરોખર મને એવું લાગે છે કે કથા પુરુષોત્તમ માસની અંદર કથામાં તમે બધા બેઠા અને કથાનો તમને જે પરમ લાભ તમે લઈ રહ્યા છો, ખરોખર તાપ તો મને એટલું બધું લાગી રહ્યો છે પણ તમને નથી લાગતો, કેમ કે તમને એટલો બધો કથામાં એટલો બધો પ્રેમ છે। હું તમને કહેતો હતો કે દુનિયાની અંદર તમે ગમે ત્યાં તમે સુખને શોધવા જાઓ, શાંતિને શોધવા જાઓ, પણ શાંતિ દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ મળતો નથી। એક દિવસ અમે પૂજ્ય મહારાજજી લક્ષ્મણ જ્યોતિજી મહારાજ અને અમે બધા એમના આશ્રમમાં બેઠા હતા અને એમના મહારાજજીએ અને ત્યાં એવી ચર્ચા ચાલતી હતી કે મહારાજજીના બનાવેલા હોસ્પિટલની અંદર અને મહારાજજીના બનાવેલા આશ્રમની અંદર આપણને કેટલું સુખ મળે છે સજ્જનો અને માતાઓ। એનું કારણ છે આ મહાપુરુષો જો છે તે પરોપકારી મહાપુરુષો છે, તે પરોપકાર માટે કરે છે। એટલે એ મહાપુરુષોના સંસર્ગમાં આવવાથી, એ મહાપુરુષોના આશ્રય લેવાથી આપણને પરમ શાંતિ મળે છે। આપણે ઘર બંગલો બનાવીએ પણ ઘણી વખત બંગલાને અંદર આપણને શાંતિ મળતી નથી, કેમ કે આપણું એમાં શ્રેય હોય છે, કંઈક ને કંઈક આપણને એમાં હેતુ હોય છે આપણને એમાં। અને આ મહાપુરુષોને કાંઈ હેતુ હોતું નથી। એમને આટલી મોટી હોસ્પિટલ બનાવી લક્ષ્મણ જ્યોતિજી મહારાજે અને એમના મહારાજે બનાવી અને એ પરંપરાગત જે એમની જે
એમના ગુરુના ગુરુ અને એ પાછા કુશલ એક કર્મઠ અને કુશલ વ્યક્તિ, અને એ જ્યારે સંચાલન કરે છે ત્યારે એમના ભક્તો તે દિવસે હું જોતો હતો, આટલા બધા સંખ્યામાં ત્યાં બી હતા અને એ લોકો શાંતિનો અનુભવ કરતા હતા. આ સીતારામદાસજી બાપુ અને આ બધા મહાપુરુષો, અને ભાઈ મને એવું લાગે છે કે પરમાત્મા લાયકાત પ્રમાણે પીરસતા હોય. બાકી આ સીતારામદાસજી મહારાજજી અહીંયા બેઠા હતા, અમે એના સાક્ષી છીએ. એમના જે ગુરુજી હતા ત્યાં કોઈ આવતો નહોતો, અને આજે આ મહાપુરુષોનું ભજન અને આ મહાપુરુષોનું તપ આજે જ્યારે હું જોઉં છું ત્યારે સંખ્યા વધતી જ જાય છે. આજે કેટલા બધા સંખ્યામાં તમે બધા છો, અને સીતારામ બાપુને એમને એક આદર આપો છો, એમના ત્યાં આશ્રમની અંદર બેસીને પવિત્ર સ્થાનમાં કથા સાંભળો છો, એની બહુ મોટી મહિમા છે. કેમ કે આ મહાપુરુષો હંમેશા પરોપકાર માટે જ કરતા હોય છે, અને પરોપકાર માટે કરેલું કર્મ એ હંમેશા એને પણ શાંતિ આપતો હોય છે અને ભક્તોને પણ પરમ શાંતિ આપતો હોય છે. એટલે અહીંયા તમને શાંતિ લાગે છે કે નહીં? ભક્તો તાપ છે, ઉપર ગરમી છે, પંખો ભલે ફરે છે, પણ પસીનો થઈ ગયો છે. અને પાછો બપોરનો ટાઈમ, મેં સીતારામ દાસ બાપુને પૂછ્યું ટાઈમ કયો છે, તો એમને કીધું કે 9 થી 1 ટાઈમ. એટલે આ તો કેટલો ટાઈમ થયો, અને બધાને પાછો હરિહરનું છે કાર્યક્રમ રોજ વાવા જોરદાર. એક વાર સીતારામ દાસ બાપુનું જોરદાર તાલીમનું સ્વાગત કરો. આ તો સિદ્ધ મહાપુરુષ છે ભાઈ, અને અન્નપૂર્ણાની એમને સિદ્ધિ છે, એમને ઉપર ગૌ માતાની અપાર કૃપા છે, અને અન્નપૂર્ણાના સિદ્ધિના લીધે ત્યાં કેટલાય મહાત્મા આવે છે, ત્યાં ભોજન લે છે. અને આ આશ્રમ, આ તીર્થ છે, આ ઋષિ આશ્રમ છે. જોને બાજુમાં તાપ્તી મૈયા છે. તીર્થ એને કહેવાય કે જ્યાં જલ હોય, અને આ તાપી માતાના કિનારાનો આ આશ્રમ, અને આ લંકા વિજય હનુમાનજી મહારાજનો પરિચય, અને આ તીર્થોને અંદર બેસીને તમે આના અધિક મહિનાના અંદર આ કથાનું શ્રવણ કરો છો, એમ તો કેટલી હજારો ગુણા મહિમા છે. બહુ સરસ. તમે બધા તમારું તપ સાર્થક બને, અને તમારા ભીતર કથા વસે, અને તમે સદૈવ તમે કથા સાંભળતા રહો, તમારું જીવન કથામય બને, એવો આશીર્વાદ આપતા, પૂજ્ય બાપુને નમસ્કાર કરતા, પૂજ્ય સંતોને લક્ષ્મણ દત્તજી મહારાજને યાદ કરતા, અને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને, પૂજ્ય વ્યાસજીને નમન કરતા માણીને વિરામ. સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતો નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ ભવેत्. ओम शांति शांति शांति. बहुत सरल सुंदर संतों का आशीर्वाद. मनुष्य वचन जय पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका. संतों ने आशीर्वाद के आप सबने ऊपर. હલો, જીજે 21 સીડી सुंदर बोले हनुमान जी महाराज की जय. श्री हनुमान जी महाराज की जय. शरद सूरज सोरठिया दर्जी समाज सब मिलके बिल्कुल भाई जेठवा का स्वागत करना चाह रहे हैं. सभी एकत्र होके आए हुए हैं. शरद सुंदर आप बिल्कुल भाई ऊपर आ जाइए.
उनको करना है। अच्छा प्रफुल्ल भाई भी सोरठिया दर्जी समाज का स्वागत कर रहे हैं, फिर वो इसका स्वागत करेंगे। તાળીઓથી ગડગડાટથી વધાવો બધાને. આ તમારા સમાજનું ગૌરવ છે. બોલે રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હનુમાનજી મહારાજ કી જય. ચામુંડા માત કી જય. તાળીઓથી વધાવો. તાળીઓ તો ખાલી તાળીઓ બસ. પછી ભૂખ લાગશે બધાને. જેટલી તાળી પડશે એટલી ભૂખ લાગશે. કહેવાય છે કે દરજી સમાજ ઉપર ભગવાનનો હાથ છે. રામાપીર બાપાનો હાથ છે. બોલે રામજી મહારાજ ચામુંડા માતની જય. પરમનામી જય. આપણે સગુણ સ્વરૂપે રામ જન્મ મહોત્સવ મનાવવાના છીએ. બધાને જાણ કહું, પ્રભ દિવસે બપોરે કથાના માધ્યમથી ભગવાન કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવ મનાવશું. તો જે શ્રદ્ધાથી આપ આપના પરિવાર સાથે પધાર્યા છો એ શ્રદ્ધાથી પુનઃ પધારજો, આવે એને લાવજો. ઉપસ્થિત તમામ શ્રોતાઓને જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે થોડી વાર માટે અહીંયા પ્રીતિબેન દ્વારા ધૂન ભજન કીર્તન, ત્યાર પછી આરતી અને મહાપ્રસાદ. તો સૌ શ્રોતાઓને બોલો રામચંદ્ર ભગવાન દ્વારિકાધીશ ભાગવત ભગવાન ઓ જે આત્મા ગયો હોય ને ભગવાનના પાસે એને એટલું જ કષ્ટ પડે. એટલે તમે એમના પાછળ ઈશ્વરનું નામ લેજો. મોઢે ગોમાં હાથ નામ ભરે. મોઢે બોલમાં મને હાથના કથન સાંભળે. મોઢની વધી બજા મને કરવી લાગે રે. હે મારા ગીતા માયા, હે મારા ગીતા માયા, સ્વર્ગેથી ઉતર્યા વિમાન રે. રામના ચહેરા આવ્યા રે. શિવના ચહેરા આવ્યા રે.
એના માતાજીની રાહે માતાજી તમને નહીં મળે રે માતાજી તમને નહીં મળે માતાજી તમને નહીં મળે સ્વર્ગેથી ઉતરાવી માંગે રામના તેરા અવિયા દેવો આવે કોણ સકે યા તું ચલે ત્યાંથી ભલે ગીતાબેન આપણી વચ્ચે નથી પણ એમની એક સુવાસ એમની યાદ વચ્ચે મૂકીને ગયા છે એટલે કીધું છે આજ પૂજાના
પૃથ્વી પર બેઠા આજ ભગવાન છે હો ભાઈઓ મા બાપથી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ નથી માતા પિતાથી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ નથી ઓ આજ પૂજાણવા આજ પૂજાશે પૃથ્વી પર બેઠા આજ ભગવાન છે હો ભાઈઓ મા બાપથી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ નથી
હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોને કોને વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા દેવગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા મૈયે વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા દેવગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા Thank you.
મારા ભક્તોને ગોવિંદા પ્રભુ તમે આગમન કરો આનંદ થાય ભલાથી તમે આગમન કરો આનંદ થાય દિવ્યા સંગમન દેવમાતા પ્રભુ તમે આગમન Guru